सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान साहब सरदार मनजीत सिंह जी के साथ कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। सरदार मनजीत सिंह जी के साथ हिंदुस्तान का दिल दिल्ली शहर दे जंतर मंतर दे उत्ते अज सारा पंथ इकट्ठा है। मैं नामा च नहीं जाना। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, दिल्ली के साबका प्रधान SGPC के प्रधान साहब और होर जथेबंदियां जिन्होंने ये शमूलत की है और मेरे सामने बैठी सारी संगत फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समझदा मैं 2-3 गल्लां इतिहासिक करनी है तुहाडे नाल। जिस दिन जथेदार अकाल तख्त साहब ने एक फैसला लिया कि बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते सारी कौम नूं इकट्ठा होना चाहिए, उस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब हरजिंदर सिंह धामी होरां ने बगैर किसी वख-वाद तो सारिया जथेबंदियां नूं बुलाया। उहदे विच निहंग सिंह जथेबंदियां, संत समाज, अकाली दल, अज मैं तुहाडे सामने खड़ा, मेरी अपनी पार्टी है। सरना साहब इधर बादल साहब असीं एक दूजे के खिलाफ इलैक्शनां लड़े हैं। असीं जदों इलैक्शनां होणगियां असीं लड़ लवांगे, एक दूजे के खिलाफ मोर्चे ला लवांगे, लेकिन जदों पंथ की गल आ जाएगी, जदों कौम की गल आ जाएगी, उदों साडी कौम वास्ते साडा गुरु ग्रंथ साहब एक है, साडा धर्म एक है। असीं सारे एक आवाज़ च इकट्ठे होवांगे। खालसा जी जेड़ी कमेटी धामी साहब ने बुलाई, मैं अज ना नहीं लेना चाहांगा। अगर चाहां तो इत्थे मैं सब नूं लखेड़ सकदा। ओदे विचों लोकां ने पिठ छुरे मारे, ओदे विचों किंतु परंतु उदन तो स्टेजां ते सारे इकट्ठे होए वाहवा लुट लई। ओदे बाद विचों ही असीं सरकारां नाल, एजेंसियां नाल रल के अपनियां राज सभा, अपनियां चौधरा, अपनियां चेयरमैनियां, अपनियां गवर्नरियां पिछे असीं इस कमेटी नूं ताल पीड़ो करने की कोशिश की। लेकिन एक गल दस दवां, ये जिहड़े कमेटी च असीं मैंबर बैठे हैं ना, असीं कोई रब नहीं। अगर कोई रब है तो संगत है, और संगत सब देख रही है। जिहड़ा इस कमेटी के मनसूबियां नूं ढाह लाएगा उसनूं कौम कदी माफ नहीं करेगी। खालसा जी मैं 2 गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। मेरे तो पहले बुलारिया ने दस्सिया कि साडे नाल किद्दां धक्का हुंदा है। 1977 दे विच जनता राज आंदा है, इंदिरा गांधी अरेस्ट हुंदी है 78 च। 2 भरा पांडे ब्रदर्स प्लेन हाईजैक करते हैं, और जदों प्लेन हाईजैक करते हैं सरेंडर हो जाता है, उन्होंने उस वेले की सरकार अंदर पाती है। साल बाद इंदिरा की सरकार 80 च आ जाती है। एक पांडे ब्रदर जिहड़ा सीगा वो दिल्ली च MP बन गए, दूजे नूं यूपी च वजारत दी जाती है। लेकिन अगर धर्म युद्ध मोर्चे लई किसी नौजवान ने खिडौने वाली पिस्तौल के नाल प्लेन हाईजैक किया और अमृतसर लैंड करके सरेंडर किया, उसने आख्या कि पिस्तौल असली नहीं, ये पिस्तौल नकली है, ये खिडौना है। मैं किसी यात्री नूं, किसी एयरपोर्ट नूं, किसी प्लेन नूं नुकसान नहीं करना। मैं दुनिया नूं दसना चाहना कि इस मुल्क दे विच साडे नाल की धक्का हो रहा। खालसा जी प्लेन चों थल्ले जदों सरेंडर होने तो बाद रनवे तो उतारिया जाता है, जहाज की पौड़िया कोल वो मनजीत सिंह जिन्हें अपना नाम मुसीबत सिंह दसिया सी, ओदी कनपट्टी ते ACP पिस्तौल रख के गोली मार दिंदा। साडे वास्ते कोई कानून नहीं, साडे वास्ते तुहाडे नहीं कोई करे ते वजीरियां ते MPयां, साडे वास्ते करो ते कनपट्टी ते पिस्तौल, तुहाडे वास्ते होवे ते रामरी वर्गे नूं किन्नी वारी पैरोल ते किन्नी वारी फड़ लो। इत्थे 30 सालां च 1 दिन दी पैरोल नहीं, 1 दिन दी फड़ो नहीं। इस मुल्क च 2 कानून चलते हैं। दूजी गल, इस तो वड्डे धक्के होने तुहाडे नाल हले कुछ नहीं होया। ये नजरा हुण
ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੇਜ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਮ मिनिस्टर आता है और मैसेज देता है कि इंदिरा नाल फोन पे गल करो, इंदिरा गांधी खुश नहीं, ये क्या अकाल तख्त लगाया हुआ है आपके पास। दिल्ली में चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर शहीद हुए हैं, आप 5 ग्रंथी साहबान को यहाँ बिठाए, वो आपको फतवे देते हैं, वो आप उनको फतवे देने शुरू कर दे। और जथेदार संतोख सिंह ने की आख्या, उन्हें क्या ज्ञानी जी बीबी नूं दस दे मनु धर्म वास्ते तुहाडी सलाह दी लोड़ नहीं। अकाल तख्त ते गया नूं तुसीं आखदे हो मैनूं गोली मार दी जाएगी ते मेरे तो वड्डा शहीद नहीं होएगा। अकाल तख्त की मर्यादा, अकाल तख्त की सुपरमेसी नूं कभी कोई सिख चैलेंज नहीं करेगा। मैं अकाल तख्त सामने जाके नतमस्तक होवांगा और 10 सितंबर नूं पेश होए। मैं समझदा वां अज भी ये साजिशां कीतियां जा रहीआं, भावें तख्त साहब होण, भावें श्रोमणी कमेटी होवे। अज किसे इंसान नाल सानू कोई मुखालफत हो सकती है, पर ये जथेबंदियां नाल साडी कोई मुखालफत नहीं। जिथे पंथ की गल है असीं पंथ नाल खड़े हां। मैं जकारा छड्डांगा, हथ खड़े करके जवाब देना कि असीं सरकार नूं अज दस दईए ये साडा हक बनदा है। मोदी साहब तुसीं गाणियां दे बैन ला रही है सरकार, क्यों ला रही है? कश्मीर फाइल तुसीं गली गली दिखा दित्ती, तुसीं टैक्स माफ कर दित्ते, पंजाब फाइल्स नहीं नजर आंदियां, पंजाब का दुखांत नहीं नजर आता। मैं समझदा वां कि ये जिवें कश्मीर फाइल्स ने ये पंजाब का दुखांत है, सानू अपना दुखांत तां बोलन दिओ। की माड़ा कर दिता मूसेवाले ने या कंवर गरेवाल ने? ये गाने तुसीं इत्थे वजाए ने, मैं भी वजाई देना। जकारा छड्डांगा, हथ खड़े करके जवाब दिओ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करना सरदार हीरा सिंह जी गाबड़िया साहब, सरदार बलदेव सिंह जी मान साहब, दोनों ही मैंबर कोर कमेटी। और समय की घाट करके समा नहीं दिता जा सके, इस वास्ते भी उन्होंने तो माफी चाहूंगा। हुण मैं सरकार साहब बेनती करांगा सरदार जगमीत सिंह जी साबका MP साहब, जगमीत सिंह उन्होंने धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि मेरा समा जिहड़ा वो दूजे बुलारियां नूं दिता जाए। मैं सरकार साहब बेनती करांगा प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा साहब कि वो आके तुहाडे सारियां दे दर्शन करन। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा साहब थोड़ा जिहा माहौल नूं गर्म करके रखिए। जकारा सारे दोवें हाथ खड़े करके आवाज पार्लीमेंट के अंदर तक जानी चाहिए। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सरकार जो वीरों भैरों बुजुर्गों गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज देश की राजधानी दे विच ना केवल पंजाब बल्कि मैं देख रहा देश भर दे विचों पंथ प्रस्त लोगों का नुमाइंदा किस्म का इकट्ठ दिल्ली के ताजदारां नूं सुनेहा देण लई आया कि देश दे विच सिखां लई होर कानून ते देश के होर लोगों लई होर कानून नहीं चलेगा। ये देश जदों आजाद होया, इस मुल्क दे विच विधान बनिया, कानून बने, उदों दीआं मानतावां परंपरावां चल रही ने। पर सानू अफसोस आ कि सिख कौम जिन्हां ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां कीतियां और सब तो वध कीतियां, मैं कह सकदा कि जे देश के आजादी के लिए देश के बंटवारे समय सब तो वध उजाड़ा चलना पिया, सब तो वध फांसी के रस्से चुमने पे, सब तो वध जायदादां दा उजाड़ा होया, कुर्तियां हुईयां तो पंजाबियां दियां हुईयां। पर दुख इस गल दा कि इस आजाद मुल्क दे विच हमेशा
ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਲਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋਂ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਕਣੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀਰਾ ਘੱਟ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਕੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨਮੋ ਠਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ,
पंथ की जमात आ, दुनिया भर के लोग पंथक नुमाइंदा जमात के तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मानता देते हैं। पर सानू अफसोस आ कि ना तो तमाम जो केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठियां लिखियां, ना उन्होंने समा दिता, ना केजरीवाल साहब ने चिट्ठी लिखी। जो गलबात के राह बंद हो जान, जो गलबात के राह खत्म हो जान, तो इतिहास गवाह है, तो सड़कों से आना पैदा, सड़कों से अपनी शक्ति का विखावा करना पैदा। अज श्रोमणी अकाली दल वालों जे दिल्ली दी सड़कों से आप हीरा कट के आगू किस्म के लोग चल के आए हैं दिल्ली के ताजदारों सुनिया देने कि थोड़ियां ये जातियां थोड़े धक्के थोड़े न्याय हुण बहुती देर नहीं चल सकणगे। गुरु कलगीधर पातशाह का खालसा जिउंदा है, जागदा है, और गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर की धरती से खालसे नूं जो आदेश दिते ने, संदेश दिते ने, और अपने खालसे तो जो तवक्को रखी आ, अज उस खालसे की नुमाइंदा जमात श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए अपने हक के इंसाफ लिए जूझण लिए सुनेहा देने लिए अज काम के बावजूद और इन्हें रजेवियां के बावजूद महसूस करते हुए कि होर काम बाद ने पहला सानू पंथक काज पहला है, पंथ प्रस्ती पहला है, और साडे भरावां नाल जो अन्याय ते धक्का होया वो दूर कराना साडी सब तो पहला ड्यूटी है। ये सच आ। कई कह दिंदे ने इत्थे गल्लां होईयां किते दिल्ली ते पंजाब दियां, किते पंथ नूं पाड़न दियां। ये पहली बारी नहीं है, ये हमेशा बड़े बड़े हाकमां ने, ताजदारां ने, अब्दाली गदरी तो लैके और अंग्रेजों तो लैके इवन श्रीमती इंदिरा गांधी तक बहुत लोगों ने पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी अकाली दल वालों लड़े संघर्षों की गल जो हुई, जो खालसा पंथ के जदोजहदां के इतिहास की गल हुई, तो आखिरी नतीजे ते ही पहुंचते रहे कि इन्हों ना तोपा डरा सकदियां, ना जेड़ा डरा सकदियां, ना फांसी के रस्से डरा सकते हैं। केवल ते केवल खालसा पंथ नूं जे नुकसान हो सकता, खालसा पंथ नूं जे कमजोर किया जा सकता, तो इन्हां विच फुट पा के, इन्हां च दराड़ पा के, इन्हां नूं वंड के ही किया जा सकता। इतिहास गवाह कि पंजाब की धरती ते कदे अंग्रेज काबजे नहीं सी हो सकते जे उदों गदार ना पैदा हुए होंदे। और अज भी मैं कह सकता कि अज भी हाकम जमात वालों ऐसिया कोशिशां ने कि साडे अपनिआं नूं साडे ते चलण वाले कुहाड़ी का दस्ता बनाया जाए, साडी गर्दन ते चलण वाले कुहाड़ी का दस्ता साडे अपने नूं बना के साडी गर्दन नूं कट्टण दे मनसूबे जो हो रहे ने, उन्हां दा टाकरा कर लई समूचे खालसा पंथ नूं जागना पएगा, समूचे खालसा पंथ नूं इकट्ठा होना पएगा, और समूचे खालसा पंथ नूं अपनियां नुमाइंदा जमातां श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल खड़ना होएगा। तो अज मैं कह सकदा कि भावें मैं जो असीं फैसला किया कोर कमेटी दे विच सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी कर रहे थे, उदों साडी सारिआं दी ये राय सी कि ऐसे हालातों के वध तो वध जे इकट्ठ हो सकता तो 200-250 जिम्मा साहब बैठे ने ड्यूटी भी यही रही थी कि 200-250 बंदा होगा। पर मैं कह सकता कि 200-250 का अंदाजा लाने वाली लीडरशिप नो अज मेरा ख्याल है मैं देख रहा थी सुखबीर का गल कर रहा थी, अभी देख रहे थे कि पंजाब का कोई एक जिला ऐसा नहीं है जिस जिले दे विचों जे 10 बंदे कहे तो 50 आए, जे 40 कहे तो 100 आए। पंजाब का अज कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले दे विचों अज हाजिरी ना कोई कर रहा हो। ठीक कहा सा मनजीत सिंह ठीके होना ने कि जे माड़ी मोटी कसर रह गई थी, जे माड़ा मोटा भी साडे विरोधियों के मन के विच कोई भुलेखा रह गया सी भी पता नहीं दिल्ली ते पंजाब दी बड़ियां पा के पंथ दी इस जमात नूं असीं थोड़ा ला देंगे, तो मैं समझदा वो भुलेखे वो शंके
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ और साहब मजीद सिंह जी के आज अपने विच हाजिरी पा रहे हैं। बड़े सोनहर इस करके मैं कहना चाहूँगा कि सारे मानजो हितसान बैठे रहे बड़े तगड़े ने जुझारू ने और मैं कह सकता कि बड़े लंबे समय तो अकाली दल के झंडा बरदार ने पर सरना साहब जी और मजीद सिंह जी के होना ने आज इस कच में शामिल होके मैं समझता अपनी जमात को अपनी जथेबंदी को बहुत बड़ी शक्ति मिली है और मैं समझता कि अज केवल असी सरेहा देने लिए आए हैं, अज केवल असी जगाउण लिए आए हैं, अज केवल असी अपने विरोधियों को दिल्ली के ताजदारां को यह एहसास कराने लिए आए हैं कि खालसा खत्म नहीं होया, खालसा जाग रहा है, खालसा मिटाया नहीं जा सकता, खालसा जिउंदा है, खालसा अपने हक लैण जाणदा जिवें नारा लाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੰਗ के देख लिया और जोर जमा के देखांगे ये स्टेज भी आ सकती है उस स्टेज लिए भी तैयार रहना होगा पर जिन्नी देर तक असी बंदी सिख भरावां नूं जेल੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ कार कोठड़ियां च दरवाजे खड़ा के उन्हां दे घरां तक नहीं पहुंचा दिंदे उन्नी देर असी चैन नाल बैठांगे अज दा साडा इस देश आ दुनिया बेनतियां करके फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चंदू महता साहब तो बाद मैं धन्यवाद करता सरदार गोरिकपाल सिंह बाल साहब कादियां तो सरदार भगवंत सिंह जी पटेला सरदार प्रकाश सिंह जी भट्टी साहब साबका एमएलए सरदार जतिंदर सिंह जी लाडी बाजवा प्रधान साहब हुशियारपुर के सरदार इकबाल सिंह जी संधू साडे तरनताਰਨ तो सरदार गुरबचन सिंह जी करमोवाला साहब साबका जनरल सकत्तर यूथ अकाली दल के सारे ही सर्कल प्रधान सभा आकाशदीप सिंह भी बैठा प्रभजोत सिंह बहुत वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਕਬੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਨਾਪਰਾ ਜੀ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ फाजिलका तो कौर सिंह जी मैंबर एसजीपीसी गुरलाल सिंह जी मैंबर एसजीपीसी जिथे श्रोमणी कमेटी के सारे मैंबर साहबान हाजिर हुए हैं उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के भी बहुत सारे मैंबर इतने हाजिर हुए हैं बीबी रंजीत कौर जी सरदार सतनाम सिंह जी खालसा साहब सरदार जतिंदर सिंह जी सोनू सरदार तजिंदर सिंह जी गोपा साहब सरदार करतार सिंह जी चावला साहब सरदार रविंदर सिंह जी सरदार परमजीत सिंह जी खुराना साहब सरदार कुलतारन सिंह जी सरदार इंद्रप्रीत सिंह मोंटी जी सरदार महेंद्र सिंह जी सरदार सुरेंद्र सिंह जी दारा जी सरदार अमरीक सिंह विकासप्रीत सरदार गुरप्रीत सिंह लाली जी सरदार प्रभजोत सिंह जी गुलाटी साहब बीबी हरजिंदर कौर जी जग्गा ते होर भी जिले के बहुत सारे साथी इत्थे हाजिर होए हैं सब का तहे दिल तो धन्यवाद। सरदार जिंदर सिंह जी मेहता साहब साबका सीनियर मीत प्रधान एसजीपीसी सियालका साहब साबका जनरल सकत्तर पटेवन साहब साबका सीनियर मीत प्रधान इन्हां सारिਆਂ ਦਾ भी मैं धन्यवाद करता होया बेनती करदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब एक जकारा लाओ सारे दोवें हथ खड़े करके बोले सोनिहाल सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੋਂ ਤਾਰ ਛੱਡਿਓ ਤਾਰ ਛੱਡਿਓ ਤਾਰ ਛੱਡਣਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ परम सत्कारयोग आज दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2-4 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਰਤਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਾਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਮੁਗਲਿਆ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੱਕ ਮੁਰਗੇ ਮਾਕੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ 84 ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 84 ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਪਾਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ 84 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 99% ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। 99% ਇਹ 10% ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਲੱਖ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲੇ ਵੇਖ ਢੂੰਡੋ 1000 ਮਿਲते हैं, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੱਢੋ 200 ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਈ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਔਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਰਵੇ ਵਰਤਦੇ
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ शायद लंबा समय राज कर लो, इधर पता ही नहीं लगता की होना है की नहीं होना। महाराज के फरमान है भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, ते उसकी मेहर है तुसी आज राज कर रहे हो। पर जे धर्मी बंदियां नाल, जे कुर्बानी देने वाले बंदियां नाल, हिंदुस्तान की आजादी नूं आजाद कराने वाले बंदियां दे नाल जे तुसी जाति कीती ते फिर खुदी ते राज ही रहना। तुसी अपने राज नूं स्थिरता देनी है, लंबा समा राज करना है ते सिक्खां नाल बना के रखनी पएगी। तुसी ये मत समझना कि जिहड़ियां सुक्कियां लकड़ियां बोलियां सन शनिचरवार नूं, इन्हां सुक्कियां लकड़ां ने नहीं कुछ करना। ये किसी थोड़े दे काम आने लई नहीं है। जिस थोड़े च बैठ गया जिहड़े मारनगे वो थोड़ा ठा करके उन्हां दे मदद पेगा ते लम्मे पे होणगे। इन्हां लकड़ां कोई ताकत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। झूठ और कुफर के जेड़े उन्होंने बोले और जवाब कुछ देते हैं कुछ बाकी दे दिया गए। पर साडा असल मसला हैगा कि आज बंदी सिंघां दी रिहाई दा ते रिहाई करवानी है। साडे मसले हैं, साडे मसले हैं इत्थे ही बस नहीं है। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਰਾਈਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। स्पीकर को कहना कि मैं आज हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के सिख कौम के मसले वास्ते आज गल करन आया। आज सारे MP नूं सारे हिंदुस्तान में दसन आया भाई साडे करके तुहानूं आजादी मिली है ते साडे नाल की बदलाव होया। ये शायद पहली बार होएगा, पर यह पहल तुसीं करनी है। ये पहल सरदारनी हरसिमरत कौर ने करनी है। ये पहल सिमरनजीत सिंह मान भी करे, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ खिलाफ हो गए, पर इस काम वास्ते असी हमेशा नाल श्रोमणी कमेटी का प्रधान जब भी कोई सानू ऐलान करेगा, हुक्मनामा करेगा, श्रोमणी कमेटी नूं असी खत्म नहीं होने देना। जिहड़े उन्हां दे मनसूबे हैं वो पूरे नहीं करन देने। बाकी गल्लां इन्हां नाल बात करेगा। एक बार फिर अरदास करदा सच्चे पातशाह के मेहर कर, सच्चे पातशाह अपनी मेहर कर, सिख कौम नूं ताकत बख्श, अकल बख्श, राह दस, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। LGPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘਮਾਨ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਲੀਵਾਲ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲੇਵਾਲ ਰੱਠਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਹੁਣ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੋਰ ਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। देश की राजधानी दे विच पंजाब के कोने कोने तो हरियाणे तो दिल्ली तो यूपी तो आए हुए सारे पंचदर्शी वीरों ते सारी श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, सारे मैंबर DGPC दिल्ली तो, मैंबर SGPC पंजाब तो ते सारी संगत में फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ जो मसला अपना वो मसले ते आप दिल्ली ਨੂੰ जगाਉਣ आए हैं। ये कहना आया कि दिल्ली वालों ये हिंदुस्तान बहुत लंबी देर गिने नहीं जा सकते 1000 साल गुलाम रहा। इसकी आज़ादी वास्ते साढ़े गुरु नानक देव जी तो कुर्बानी शुरू हुई, साढ़े गुरुआं ने, गुरुआं के परिवारां ने ते लखां ही सिंघां ने शहीदियां प्राप्त करके देश की आज़ादी वास्ते योगदान पाया। आज़ादी आई तो बाद फिर साढ़े हज़ारों बहादुर वीरां ने योगदान पाया, पर अफसोस है कि जिस वेले असीं वो योगदान पाउंदे सी, जे लंबी गल ना करिए अंग्रेज वेले तो शुरू कर लीए, जे सरदार भगत सिंह ने देश की आबादी वास्ते जगह अलख जगाउण की कोशिश की, उन्होंने भी अतवादी कह के फांसी ते चाढ़िया गया। जे सरदार उहदे विच सलाम नूं कोशिश की कि डैर ने जो कारनामा किया वह बदला लिया जाए, लंदन जाके 29 साल बाद उन्होंने भी अतवादी कह के फांसी दी गई। जे अज आज़ादी तो बाद उन्होंने शहीद कहा जा रहा है, देश मन रहा, दिन मना रहा है। अज उस आज़ादी के परवानियां की कौम नूं जदों मंगां मंगदियां पंजाब वास्ते जां सिखां दीयां जो मंगां सन उहदे वास्ते, देश के कोने कोने जो साडे मसले सन जां दुनिया उहदे वास्ते, तो साढ़े वेले जवाब मिल लग्या। ये जवाब के बदले सब तो वड्डी मैं मिसाल देता, जो ब्लू स्टार होया किस गल ते होया, वो सिर्फ इस गल ते होया कि जो अपना मोर्चा पानियां दा लग्या सी ते आनंदपुर साहब दा मता सी, उस मते ते कल्ले सिख कौम नूं श्रोमणी अकाली दल नूं सजा देण वास्ते ब्लू स्टार ते हिंदुस्तान सिखां दा कतलेआम कीता गया। अज उही मता दूजा कानून अज सारा देश मंग रहा। वो जिस कांग्रेस ने जुर्म किए अज वो कांग्रेस भी मोर पावर मंग रही है। देख लो तुहाडे सामने प्रेस भी खड़ा ते मंग रही है, तो मैनूं जवाब दो। उही आनंदपुर का मता है और वाजपेयी साहब ने आके मुड़ के उस आनंदपुर के मते की कमेटी बनाई और साडियां कुछ मंगां मन्नियां, उस दे उत्ते साडे ते ब्लू स्टार होया। अज जे वो ब्लू स्टार तो बाद साडे कुछ परवानियां ने जिवें सरदार भगत सिंह वर्गियां ने, उधम सिंह वर्गियां ने उस वेले दे हालात मुताबक गैरत दे नाल जो कारनामे कीते, अज जो उन्हां भरावां ने वो कारनामे कीते उस हालात के मुताबक उन्हां नूं अतवादी कह के जां कातिल कह के जेलां च बंद किया गया। पर फिर भी देश का विकास का कानून मन्निया। अज उन्हां नूं 30 साल 32 साल हो गए ने। 30-32 साल दे विच सानू कहोगे, सानू पता देश के पासे सवाल होए कि अकाली दल तो हुण अतवादियों की गल कर लग गया, अकाली दल हुण खालिस्तान की गल कर लग गया। कि ह्यूमन राइट्स की गल नहीं है कि जे राजीव गांधी का कातल सुप्रीम कोर्ट छड्ड के वो तामिल सी ते तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर ते सारी जनता ओदी खुशी मना सकी है, ओदे गल सार पा सकती है कि असीं अपने वो जिहड़े 22 बहादुर वीर ने जिहड़े 30-32 साल जेल च बैठे ने, जिन्हां नूं वध 15 ਜਾਂ 14 साल कट्टने चाहिए सी, कि अज उन्हां दी रिहाई असीं मंग नहीं सकते।
ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 6 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਗੋਹੇ ਦਾ ਬੱਠਲ ਸਿਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਹੁਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕੋ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਝੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਚੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸੋ ਵਰਗੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7-7 ਸਾਲ ਤੇ 9-9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੱਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਸੰਭਲੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ सजा दूंगा। फाइलें ही गुम करती हैं। किधर गया केजरीवाल का वादा? आज जो वादा तो दूर गया। सरदार भुल्लर दी भाई जिहदी फांसी रुकवा के, सारा कुछ रुकवा के और सारा खत्म होया पिया है। और फाइल पई आ केजरीवाल कोले, वो 8 महीनों की फाइल पई आ। कल्ली एक मीटिंग ते दस के चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का अड़िका नहीं, कोई प्रधानमंत्री का अड़िका नहीं। सिर्फ फाइल एक साइन करना नहीं करता। 8 महीने लंघ गए। वो है कोई झूठा ते धोखेबाज? है कोई कह सकते हो? इस तो कर्नाटका 32 साल का बैठा सिंह साडा, 32 साल का कहते कर्नाटक के
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਬਹਾਦਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗਦਾਰ ਵੱਲ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਰੋ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20 ਗਧੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਬਲ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 20 ਗਧੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ HPC ਮੈਂਬਰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਸੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਏਕਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ MLA, ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੰਨਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਅਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਮ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਿਸਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਕਲਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਰੋ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੌਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ 6 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 100 ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਤ ਜਿਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਚੱਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਜ ਆ। ਉਹ ਚੱਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ,
ਜਿਹੜਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰੋ 33 ਮਿੰਟ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਆ। 33 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਚੱਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6, 7, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਔਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਤਾਈਓ ਮਨਾਉਣੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ 28, 29 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਦਰੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਆਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਆ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1984 'ਚ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਢਾਇਆ, ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀਰੋ ਢਿੱਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨੂੰ ਤੱਕਿਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਪਤ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਰਾਵੜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। हेलो चलता ही नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज समूचा पंथ श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के आदेश से बंदी सिखां नूं रिहाई करने वास्ते दिल्ली के पार्लीमेंट सैशन के शुरुआत विच कौम की आवाज़, पंजाबियों की आवाज़ दसन वास्ते इत्थे आया। मैं दिल की गहराइयां तो धन्नवाद करना चाहना सरना साहब दा, सर मनजीत सिंह जीके जी दा, जिन्होंने जदों भी कोई पंथ की गल आई उन्होंने गल स्पष्ट की है कि साडे कोई सियासी मतभेद भावें होण, पर जो पंथ की गल आपां सारे इकट्ठे हैं। सब तो पहले मैं वो गाने नूं फिर तो चलाउणा चाहुंदा रिहाई वाले सही। देश की सरकार ने आ गाना बैन किया है। तुसी YouTube तो बैन कर सकते हो, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ नहीं बैन कर सकते। पंजाबियों के दिलों चों नहीं बैन कर सकते। मैं देश की सेंट
कंवर गरेवाल जी ने अपने कौम की जो सोच है, जो भावना इस गीत राही दसी है। सिख कौम किते बादशाहियां नहीं मंगदी। दे तुसी 100 साल का इतिहास पंचोमनी अकाली दल का भी देख लो, देश की आजादी तो पहले का इतिहास देख लो, देश की आजादी के बाद का इतिहास देख लो। सिख कौम ने जाना कुर्बान कीतियां, शहादतां दित्तियां, कोई बादशाहियां लैन वास्ते नहीं, अपने देश वास्ते। जैतो दे मोर्चे च हजारा सिंह सिंघणियां शहीद होए, अपनी बादशाही लैन वास्ते नहीं, देश वास्ते। 9वें पातशाह ने अपना सीस दिता, कोई कौम की बादशाही लैन वास्ते नहीं, दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते। आ तो अपना इतिहास है। आज अज मैं पिछली बार मैं पार्लीमेंट भी कहा सी, सारा पार्लीमेंट नूं कहा सी कि देश की आजाद आप बैठे हैं, पार्लीमेंट बनया, संविधान बनया, इत्थे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी है। गांधी परिवार ने 30 साल राज किया है। जिन्होंने राज किया है सिख कौम करके राज किया है। देश की आजादी की लड़ाई वास्ते सब तो वध कुर्बानियां अपने भैन भरावां ने दित्तियां। काला पानी की जेल देख लो, 90% लोग 95% लोग अपने भैन भरा सी। जे तुसी फांसी देखो जेदा ने दित्तियां, अपने भरावां नूं दित्तियां। किसे कोई तमिलनाडु वाले ने कुछ फांसी हुई, किसे होर किसे सूबे वाले नूं फांसी हुई। बादशाहियां उन्होंने लितियां, असीं तां कुर्बानियां दित्तियां। कुर्बानियां दा की मुल? अपने पंजाब नूं बनाया गया, पंजाबी बोलते इलाके कट दिते गए। कला अपना सूबे जिथे कोई कैपिटल नहीं है, पानी अपने खोए गए। असी अकाली दल दा आजादी के बाद भी इतिहास देख लो, असी कोई सरकार बनाने वास्ते अकाली दल ने युग नहीं लाए। जे धर्म युद्ध मोर्चा लाया, कोई सरकार बनाने वास्ते नहीं। जे आपां पंजाबी सूबा मोर्चा लाया, कोई सरकार बनाने वास्ते नहीं, इंसाफ वास्ते। असी कोई बादशाहियां लेने वास्ते नहीं। इतिहास है। आ जिहड़ी बादशाहियां तो हुण मिलियां, हुण सरकारां बणियां। 100 सालां दे 70 80 70 सालां दे ते जबर ते जुल्म के खिलाफ लड़के अपनियां हुण सरकारां बणियां। पहले कोई लड़ाई सरकारां वास्ते नहीं सी। इंदिरा गांधी जो एमरजेंसी की लड़ाई सी, समूची अकाली लीडरशिप नूं कह रही सी तुसीं एमरजेंसी विच हिस्सा ना लो, थोनू असीं बादशाहियां दे दांगे, मुख्यमंत्री भावें 20 साल रहो अकाली दल नूं, पर नहीं। आ तां अपनी कौम का इतिहास है, अपनी कौम का इतिहास है। इस करके जे अज आपां इंसाफ मंगना है, आपां कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हिसाब नाल इंसाफ मंगना है। आ जिहड़े बंदी सिख है, कौन है बंदी सिख? अद्धे लोगों को पता ही नहीं। अब जिहड़े दिल्ली बैठे हैं, मैं उन्होंने दसना चाहना है, क्योंकि जो अज मैं पार्लीमेंट गया तो मैनू मीडिया वाले मिले, जो मैं बंदी सिखां दी फोटोआं दिखा ला के प्रोटेस्ट कर रहा सी। उन्होंने कहा कि तुसीं अतवाद दे हक चो? मैं कहा नहीं, असी अपने देश नूं तकड़ा करन दे हक च हैं, असी पंजाब नूं तकड़ा करन दे हक च हैं, असी देश दे अखंडता एकता दे हक च हैं, सारे धर्मां दे सत्कार करने वाले लोग असी। मैं क्या असी इंसाफ दी बेइंसाफी दे खिलाफ लड़न वाले आए हैं। आ बंदी सिख वो है,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਗਪੁਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿਕਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਘਟਾਓ, ਨਹੀਂ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। 32 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ 100 ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਸਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕੌਣ ਪਰਾਏ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਆ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਜੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਐਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਆ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਆਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਲੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ 5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ, ਸਾਲਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਗਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ